प्रीवियस लेक्चर में आपणे शुं डिस्कस करेलुं हतुं तो के जे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन छे बराबर एना विषे बात करेली हती। देन आफ्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट छे एनी डेफिनेशन ने जोयेलुं हतुं एंड देन आफ्टर एनवायरमेंटल लिंकेजीस छे एनी बात करेली हती अने एनवायरमेंटल ना जे इश्यूज छे इंडिया में कया टाइपना इश्यूज छे कया कारणोसर थाय छे आ बधी वस्तु एनी बात करेली हती। तो आजना लेक्चर में आपणो जे तमारो नेक्स्ट टॉपिक छे द नीड फॉर सस्टेनेबिलिटी एनी बात करशी के आपणे जे जरूर छे सस्टेन एटले के टकावी राखવું बराबर अने नीड एटले के जरूर तो के आ जे वस्तु छे एने केवी रीते सरखी रीते टकावी राखवा शुं जरूर छे शुं वस्तु करवी जोईए एनी बात करी छे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। व्हेन वी हियर द वर्ड सस्टेनेबिलिटी वी टेंड टू थिंक ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल सोर्सेस, reducing carbon emissions, protecting environments and a way of keeping the delicate ecosystems of our planet in balance. In short, sustainability looks to protect our natural environment, human and ecological health while driving innovations and not compromising our way of life. એટલે કે સસ્ટેનેબિલિટીનો સિમ્પલ મિનિંગ શું થાય છે? સૌથી પહેલાં તો આમાં છે કે રિન્યુએબલ સોર્સ છે બરાબર એનો વધુ ને વધુ યુઝ કરવો જોઈએ। रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन्स के कार्बन जे धातु जे वस्तु है गैस बराबर एनु ओछामां ओछुं प्रमाण थाय आपणा वातावरण में एवुं करवुं जोईए। पछी एनवायरमेंट ने प्रोटेक्ट करवुं जोईए अने आपणा जे इकोसिस्टम छे एमां बेलेन्स मेंटेन थाय ए बधी वस्तु करवी जोईए। द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ नेचरल systems function, remain diverse and produce everything it needs for the ecology to remain in balance. એટલે કે સસ્ટેનેબિલિટીની જે ડેફિનેશન છે બરાબર એ આપણને શું સમજાવે છે કે કઈ રીતે નેચરલ રિસોર્સિસ છે એને સિસ્ટમેટિક રીતે ફંક્શનલ રીતે યુઝ કરવા જોઈએ, એમાંથી પ્રોડક્શન કરવું જોઈએ, જે રીતે આપણે જરૂર છે એનો એટલો જ યુઝ કરવો જોઈએ। સસ્ટેનેબિલિટી એન્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ focuses on balancing that fine line between competing needs, our need to move forward technological and economically and the needs to protect the environment in which we and others live। એટલે કે જે સસ્ટેનેબિલિટી છે અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ વસ્તુ છે એ શેના ઉપર ફોકસ કરે છે તો કે બે વસ્તુ ઉપર કે કઈ રીતે આપણે ટેકનોલોજીકલી અને ઇકોનોમિકલી આપણે આગળ વધી શકીએ આ બધી વસ્તુનો યુઝ કરતા કરતા, બટ સાથે સાથે કઈ રીતે એન્વાયરમેન્ટની શું જરૂર છે એન્વાયરમેન્ટને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, જેમાં છે આપણે બધાને પ્રોટેક્ટ બી કરતા જઈએ, બધાનો યુઝ બી કરતા જઈએ અને આગળ જે આપણે રોજબરોજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર આપણા જીવનમાં એ બી ઘટી જાય, એ બી એવી રીતે સરખી રીતે જ ચાલે બધું। The definition of sustainable development. So Robert Allen defines sustainable development means development that is likely to achieve lasting satisfaction of human needs and improvement of the quality of human life. So Robert Allen ने શું ડિફાઇન કર્યું છે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટને કે ડેવલપમેન્ટ છે એવી વસ્તુ છે કે જે તમે હ્યુમનની નીડ્સ છે એને પરફેક્ટલી સેટિસ્ફાઈડ કરે અને ક્વોલિટી છે હ્યુમન લાઈફની એમાં વધારો કરે એટલે કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરે। And the next is sustainable development is a development which allows all future generation to have a potential average quality of life at least as high as the average quality of life of current generation। એટલે કે ડેવલપમેન્ટ તો થાય પણ ડેવલપમેન્ટ છે એ રીતે સસ્ટેનેબલ થાય કે એ બધી વસ્તુ એન્વાયરમેન્ટની થિંક છે એ બધીને આપણે ટકાવી શકીએ, એવી જ રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ જેવી રીતે આપણે અત્યારે યુઝ કરીએ છીએ હાઈલી બરાબર એ આપણી જે ફ્યુચર જનરેશન છે એનું એટલીસ્ટ આપણું જે એવરેજમાં યુઝ કરે છે એટલું એવરેજ ક્વોલિટી બી એ લોકો એની લાઈફમાં જોઈ શકે। સો there are some goals of sustainable development. The Sustainable Development Professional Networks thinks, acts and works globally. The SDG, that is Sustainable Development Growth, eventually came up with a list of items which included the end of poverty and hunger, better standards of education and healthcare, particularly as it pertains to water quality and better sanitation. Then after to achieve gender equality, sustainable economic growth while promoting jobs and stronger economics, all of the above and more while tackling the effects of climate change, pollution and other environmental factors that can harm and do harm people's health, livelihood and lives.
એટલે કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ છે એમાં પ્રોફેશનલ નેટવર્ક છે એ લોકોએ ઘણું વિચારેલું છે, વર્ક કરેલું છે આ વસ્તુ ઉપર, ગ્લોબલી વર્ક કરવું જોઈએ. અને દેન આફ્ટર એસડીજી છે જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગ્રોથ છે એ લોકોએ શું કહે છે કે અમુક લિસ્ટ સાથે આવે છે કે શું એમાં ઇન્ક્લુડ થવું જોઈએ. તો કે ભૂખમરો છે, ધ એન્ડ ઓફ ગરીબી અને ભૂખમરાનો અંત આવવો જોઈએ. દેન આફ્ટર આપણા સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એજ્યુકેશનના અને હેલ્થ કેરમાં એમાં વધારો કરવો જોઈએ. જેન્ડર ઇક્વાલિટી છે એમાં બી વધારો કરવો જોઈએ. દેન આફ્ટર આપણે સસ્ટેનેબલ ઇકોનોમિક ગ્રોથ નું કહેવું જોઈએ, ઇકોનોમિક ગ્રોથને બી આપણે ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ જ્યારે આપણે જોબ કે એવું કાંઈ પ્રમોટ કરતા હોઈએ. એન્ડ તો આવી રીતે છે આ બધી વસ્તુને તો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. બટ સાથે સાથે જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ થાય છે એની જે ઇફેક્ટ આવે છે, પોલ્યુશન જે વધે છે અને અધર એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સને લીધે જે લોકો હાર્મ થાય છે, એની જીવનની જે જીવવા માટે જેટલા વર્ષો હોય છે એમાં જે ઘટાડો થાય છે અને આ બધી વસ્તુ જોઈએ છે, તો એ આપણે કઈ રીતે ઓછું કરવું જોઈએ, તો આ બધી વસ્તુમાં બી આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ. સો નીડ ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ વિથ રેફરન્સ ટુ ઇન્ડિયા. હવે ઇન્ડિયામાં આની શું જરૂર છે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની, એની વાત કરીશું. સો ઇન્ડિયા ઇઝ ઇમર્જિંગ કંપની ટુડે and thus has been following a development path that takes into consideration and needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs. કે સૌથી પહેલાં છે એ શું છે, ઇન્ડિયા છે એક ડેવલપિંગ ઇકોનોમી છે, બરાબર. તો એમાં આ બધી વસ્તુ આપણે અત્યારે કરશે તો એનાથી શું થશે કે કરંટ જનરેશનને તો એનો લાભ મળશે, બટ સાથે સાથે આ વસ્તુ છે એ ફ્યુચરમાં જે ફ્યુચર જનરેશન છે એ બી આ બધી વસ્તુ કરી શકે ને એમાં એબલ થઈ શકે કે એને કાંઈક વસ્તુમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ ન કરવો પડે. જે રીતે આપણને ફોરેસ્ટ ને બધું જોવા મળે છે અને કરવા મળે છે એ રીતે એને બી જોવા મળે. સેકન્ડ, suitable attention has been given to protecting and conserving critical ecological systems and resources and invaluable natural and man-made heritage which are essential for life support, livelihoods, economic growth and a broad conception of human well-being. પછી ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે કે જેમાં આપણે અટેન્શન આપવું જોઈએ અને એને પ્રોટેક્ટ કરવું જોઈએ. જેમ કે ઘણી બધા રિસોર્સિસ છે જે રિન્યુએબલ નથી, નોન રિન્યુએબલ રિસોર્સિસ છે, નેચરલ રિસોર્સિસ, એનો આપણે ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી કરીને આપણે ફ્યુચર જનરેશન છે એ બી એને ઉપયોગ કરી શકે. દેન આફ્ટર મેન મેડ હેરિટેજ છે કે ઘણી બધી એવી કહી શકીએ કે એવી વસ્તુઓ છે જે માણસો દ્વારા બનાવવામાં આવી છે જે ઐતિહાસિક છે, તો આ ઐતિહાસિક વસ્તુનો બી આપણે પ્રોટેક્ટ કરીએ. એમ નહીં કે આટલા વર્ષો થઈ ગયા, જૂની થઈ ગઈ છે તો પાડી દઈએ, નહીં. પણ જે આપણે ફ્યુચર જનરેશન છે એને જોઈ શકે. દેન આફ્ટર આપણું જે અત્યારે જીવવાનું જે કળા છે, આપણે અત્યારે જે રીતે જીવીએ છીએ એવી જ રીતે આગળના સમયમાં બી આપણે ફ્યુચર જનરેશન જીવી શકે એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. It may however be noted that future economic development and quality of life crucially depends on the natural resources base and quality of environment, that is the quality of land, water and air. Scarce resources are a vital crisis for almost all the countries in the world today. એટલે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે, ફ્યુચર ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને એની ક્વોલિટી છે આગળના જનરેશનને લાઈફની જે ક્વોલિટી છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, તો કે નેચરલ રિસોર્સિસ અને જે ક્વોલિટી હશે ત્યારના સમયમાં એન્વાયરમેન્ટની એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. તો કે એમાં ઉદાહરણ કહી શકાય તો કે ત્યારે કયા ટાઈપની જમીન છે, કયા ટાઈપની એની ક્વોલિટી છે, પાણી છે, હવા છે, એ બધાની કેવી ક્વોલિટી છે, આ બધું ફ્યુચર ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઉપર અસર કરે છે. જ્યારે અત્યારના સમયમાં મોસ્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીઝમાં આખી દુનિયામાં શું જોવા મળે છે, જો કે જે નેચરલ રિસોર્સિસ છે એને બહુ સ્કેર્સ રિસોર્સિસ, એટલે કે આ જે અછત થઈ ગઈ છે રિસોર્સિસની, બરાબર, આપણે આટલા બધા યુઝને લીધે જે અછત થઈ ગઈ છે એ બધી વસ્તુઓ આપણને જોવા મળે છે, જે અત્યારના સમયમાં આખી દુનિયામાં મોસ્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીઝમાં એક સૌથી મોટો પ્રશ્ન થઈ ગયો છે. અગેન there is a need to replenish resources. Economic policy makers may opt for framing a growth strategy of net loss of environment assets, that is land, water, air, so as to ensure sustainable development. There is a need of transformation and developing economics to greener economics. If we are to survive and achieve sustained growth, economic development must ensure the growth of green economy. In a nutshell, our planet needs a green growth and gainful employment opportunities for millions of the people who are currently live in poverty but rightly aspire to a better and prosperous future, and also to ensure decent standards of living for the generation to come. એટલે કે
જે નેચરલ રિસોર્સિસ છે બરાબર, જે ઇકોનોમિક પોલિસીઝ મેકર છે એ લોકોએ શું કરવું જોઈએ કે એવરી સ્ટ્રેટેજી બનાવવી જોઈએ, એવી વસ્તુઓ સ્કીમ્સ છે એ ઓપ્ટ કરવી જોઈએ જેથી કરીને ઇકોનોમિકલ અસેટ છે એનો બહુ ઓછામાં ઓછો લોસ થઈ શકે બરાબર, અને આપણું જે ડેવલપમેન્ટ છે એ થઈ શકે. દેન આફ્ટર જે આપણે ઇકોનોમી છે અત્યારે જે ગ્રીન નથી બરાબર, ગ્રીનરી છે વધારે જોઈએ કે વનસ્પતિઓ ને એવું બધું વધારે ઉગાય જાય, ઝાડ વધારે ઉગાય જેથી કરીને ગ્રીનરી છે એ વધી શકે અને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ઓછા થઈ શકે. દેન આફ્ટર આપણી જે આવનારી પેઢી છે એ સર્વાઈવ કરી શકે અને આવી ગ્રીન ઇકોનોમી જોઈ શકે એવા સ્ટેપ ઉઠાવવા જોઈએ. દેન આફ્ટર આપણા જે આ વસ્તુ છે બરાબર, હવે આપણા પ્લાનેટમાં ઘણા બધા લોકો છે કે જેને જોબ મળતી નથી જેથી કરીને એ લોકોને અત્યારે ગરીબીમાં જવું પડે છે, કરવું પડે છે. તો આવી રીતે આ લોકોને તો જોબ મળી જાય, બટ સાથે સાથે આવનારી પેઢીને બી આનો લાભ મળી શકે, એના સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એ બહુ સારા થઈ શકે એવા આપણે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. સો 3 pillars of sustainable development. તો કે આ બધું શું કરવું જોઈએ, કઈ રીતે કરવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ તે આપણે સુધી જોયું કે આમ કરવું જોઈએ તેમ, બટ હવે કઈ રીતે કરવું જોઈએ તો કે એના માટેના 3 pillars છે. દેટ ઇઝ ઇન 2005 the World Summit on Social Development identified 3 core areas that contribute to the physiology and social science of sustainable development. These pillars in many national standards and certification schemes form the backbone of tackling the core areas that the world now faces. It can be understood with the help of following figures. તો આપણે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે જે ડેવલપમેન્ટ છે બરાબર એને ટકાવી રાખવા માટે શું કરવી જોઈએ તો કે એના માટેના 3 પિલર છે. તો કે એ 3 પિલર ક્યાં છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, સેકન્ડ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલ ડેવલપમેન્ટ, થર્ડ ઇઝ સોશિયલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ. એટલે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એટલે શું કે જે લોકોને રોજગારી મળે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશનનું કામ થાય છે, રોજગારી મળે છે, લોકો જે કામ ધંધા કરે છે, આ બધા ટાઈપનું જે ડેવલપમેન્ટ થાય એને શું કહી શકાય? ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. એન્વાયરમેન્ટલ ડેવલપમેન્ટ મીન્સ વોટ કે જે આપણા નેચરલ રિસોર્સિસ છે જેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એનો પરફેક્ટલી યુઝ થાય, ઓછામાં ઓછો યુઝ કરીને આપણે એનું ઘણું બધું ઉપયોગ કરી શકીએ, એનામાંથી ઘણો બધો એડવાન્ટેજ કાઢી શકીએ. ધેટ ઇઝ ફોર એન્વાયરમેન્ટલ ડેવલપમેન્ટ. અને થર્ડ ઇઝ સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે લોકોની રહેણીકરણીમાં બધામાં છે એ ઘણો ને ઘણો ફેરફાર થાય, પહેલાં રહેતા હતા એની કરતાં સારી સ્થિતિમાં રહે, કોને જોબ મળી રહે, કરી રહે, તો આ બધી વસ્તુ છે એને કહી શકાય ડેવલપમેન્ટ. તો આ 3 પિલર છે એ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ માટે જરૂરી છે. So let us discuss in a detail. First is economic development. The economic development of any country is of utmost importance. This is only possible with the transformation of natural resources into economic goods and services. Economic development is about giving people what they want without compromising quality of life, especially in the developing world, and reducing the financial burden. ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ જે આપણે કહી શકીએ કે જોબને એનો રેશિયોની જેની આપણે વાત કરીએ કે જે વધતું જશે કરતું જશે જેથી કરીને આપણું જે ફાઇનાન્શિયલ ડેવલપમેન્ટ છે આપણા કન્ટ્રીનું એ બી વધી જશે. એ જ આ બધું આ કીધેલું છે. પછી ક્યારે થઈ શકશે તો કે જ્યારે નેચરલ રિસોર્સિસ છે એનું ઇકોનોમિક ગુડ્સ અને સર્વિસમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે ત્યારે જ છે આ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પોસિબલ બનશે. The second thing is social development. So that is there are many facets to this pillar. Most importantly is awareness of and protection of the health of people from pollution and other harmful activities of business and other organizations. It is also about maintaining access to basic resources without compromising the quality of life. સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ એટલે મેં આપણે વાત કરીએ કે લોકોની રહેવાની કળા છે, જીવન કળા છે બરાબર, જે રીતે એની પદ્ધતિ છે એમાં વધારે ને વધારે સારા એવા એડવાન્ટેજ પ્લસ થાય અને એ લોકોના રહેણીકરણીની જે વસ્તુ છે એમાં એને ફેસિલિટીની બધું વધારે મળે. સાથે સાથે જે પોલ્યુશન ને બીજા બધા બાબતો છે એના લીધે થઈને જે એના હેલ્થ ઇસ્યુ થાય છે ને બધું એક્ટિવિટીઝને લીધે એ હાર્મ થાય છે પીપલને બરાબર, એમાં ઓછે એ વસ્તુ ઓછી થઈ જાય. અને થર્ડ વન ઇઝ that it is also maintaining access to basic resources without compromising the quality of life. એટલે કે આપણે
ઘણા બધા રિસોર્સનો એવી રીતે સારી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને પરફેક્ટ એવી રીતે રસ્તાઓ કાઢવા જોઈએ જેથી કરીને એનું આપણે કરીએ તો ખરી એનો ઓછો ઉપયોગ કરી નાખીએ નેચરલ રિસોર્સને, બટ સાથે સાથે લોકોને કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરવું પડે એની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ સાથે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ environmental development. So what is that? We all know what we need to do protect the environment, whether that is recycling, reducing our power consumption by switching electronic devices off rather than using standby, by walking short journeys instead of taking the bus. Businesses are regulated to prevent pollution and to keep their own carbon emissions low. Environmental protection is the third pillar and to many the primary concern of the future of humanity. It defines how we should study and protect ecosystems, air quality, integrity and sustainability of our resources. Environmental development છે તો આપણે આગળના લેક્ચર્સમાં ઘણું બધું એન્વાયરમેન્ટ ઉપર ડિસ્કસ કરેલું છે કે કઈ રીતે બરાબર એ બધી વસ્તુઓ થાય છે, તમને પ્રોબ્લેમ થાય છે જે નેચરલ રિસોર્સિસ ઓછા થવાના કારણે. એવી રીતે એન્વાયરમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ છે એ બી તમે કઈ રીતે કરી શકો એ બી આ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે જેમ કે તમારે કોઈ નજીકના જાઓ છો તો તમે કોઈ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કરો અથવા તો પર્સનલ વ્હીકલનો ઉપયોગ કરો તો એ ઘટાડવો જોઈએ જેથી કરીને પોલ્યુશન છે બરાબર એ ઓછું થઈ જાય છે. તેના આફ્ટર આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો એનું યુઝ કરીએ એની જગ્યાએ આપણે સોલાર પાવર પ્લાન્ટનો યુઝ કરવો જોઈએ. તેના આફ્ટર બિઝનેસીસ છે એ લોકો ઓછામાં ઓછું પોલ્યુશન કરે એના બિઝનેસીસ દ્વારા એવા રસ્તાઓ કાઢવા જોઈએ. દેન આફ્ટર એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોટેક્શન છે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પિલર છે અને સાથે સાથે પ્રાઇમરી કન્સર્ન છે ફ્યુચર હ્યુમિનિટી માટે, બીકોઝ ફ્યુચર હ્યુમિનિટી ક્યારે પોસિબલ થશે જ્યારે નેચરલ રિસોર્સિસના બધું વસ્તુ હશે તો જ વ્યક્તિ જીવી શકશે અને આગળની જનરેશન આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકશે. એટલે કે આ બધું છે એન્વાયરમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ છે એ શું ડિફાઇન કરે છે કે કઈ રીતે આપણે આ વસ્તુ સરખી રીતે ભણેલા છે એન્વાયરમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ માટેની, કઈ રીતે આપણે આપણા ઇકોસિસ્ટમને પ્રોટેક્ટ કરેલી છે અને કઈ રીતે આપણી જે એર ક્વોલિટી છે, વોટર ક્વોલિટી છે એનામાં સુધારો કરેલો છે અને સસ્ટેનેબિલિટી અને ઇન્ટિગ્રિટી રાખેલી છે આપણા રિસોર્સિસ. તો એન્વાયરમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ થાય છે ત્યારે તમે આ બધું ડિફાઇન કરી શકો છો. સો that is the topic of our the need for sustainability is over here. So your chapter number 3 is also over here. We will discuss your next chapter in our next lecture. Thank you.